Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ahdina lil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala baitil kiram wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Min ar-radin al-mahdin min al-awliya wa syuhada wa salihin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. وقروئهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذين أنعمت عليهم. أبدأ بسم الله والرحمن وبرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تهاون ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وهدى وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مهتدي وفعل فالحمدي من واجب لله إسر نصفا فالله موجود قادم باقي مخلق للخلق بالإطلاق وغائم غني وواحد وهاي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز في فضله وعدله ترك لكل موكي من كفعله أرسل أنبياء بالسدن والتبليغ والأمانة وجائز في أخيه من عرض بغير نسك خافف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمسائل بيت كل واجب فخل خمسين بحكم واجب تحصيل خمسة وعشرين لديم كل مكلف فهكب وانتنيم هم أداهم إدريس نوح دوما صالح وإبراهيم كل متوى لوط وإسماعيل إسحاق كذا يوسف وأيوب تلا صهيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبا إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خادم دغيا عليهم الصلاة والسلام وعليهم دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لأقدم السلبان وله تحسن 5 سنين وجبريل منكر إسرافيل أجرائيل منكر ننكرها رقيب وغدا أتيت الملك والرضوان متدى أربعة من تبدو بتمثيلها موسى بالهدى تنزيلها زبور داود عيسى وبرقمون على خير المنى وسوف الكليم والكليم فيها كلام الأكابر العليم وكل ما
التسليم والقبول إمامنا بيوم آخر الغداء وكل ما كان به من الأدب خاتمة في ذكر البكر واجبي بما لم كان من واجب نبينا محمد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد الملك ينتسب وأمه أمينة ذرية أرضعت حليمة السعدية مولدهم بمكة الأمينة بطائفة المدينة كما قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم قاسم وعبد الله وطيب وطبيب للعليل يلقب أتاه إبراهيم من سرية وأمه مريم كبرية غير إبراهيم من خديجة هم ستنة تقول بهم وليدا وأربع من فاطمة جرب قابلهم جليل فزينب وبدر رقية وأم كلثوم ذاك الرضيع أنت السينس المصطفى خير فقدرة النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كالجويرية للمؤمنين أمهات الرسل حمزة أمه وأبس كذا أمته صافية كقطرها وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة قد سيرا وبدا إسراء رجل السماء ترى النبي تكلم بالخير كيف وافترى على خمسا وبخمسين برد وبلغ الأمة بالإسراء تلم ترائي كله وبالخروج فأهله وأهله آكدة مبتسرة وبالأوامي سنة مبتسرة تلك أمد المرجوك مرجوك والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرسل وكل من بخير تهدي كريم إكساس الأمل استغل أبيات أمين الجمل تاريخ آلي بجمل سميتها عقيدة الأوامي من واجبيتي تمامي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا ومن الخطايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 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 اللهم صل على سيدنا آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى 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 آله وصحبه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها وبحسن الخاتمة لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا في كل زمان لا
معبود في كل مكان لا معبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان لا إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان والإيمان ومن فتنة الشيطان فتنة الشيطان يا قديما إحسان إحسانك القديم يا أنان يا منان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفار اغفر لنا وارحمنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ
برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب فاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم اهتم لنا بالإيمان واهتم لنا بالإسلام واهتم لنا يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا نبينا ومولانا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. العظيم واستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار الله الله
واجعلنا من الأخيار. ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار واجعلنا من الأخيار. نشاهد حسن من نهوى ونال مننا علوى نشاهد بها جدارا واجعلنا من الأخيار. محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. فيها الفوز والنجاة فيها كل البركات تنجي من كل الآفات. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. يشفع للصدور يا نور على نور ذكر ربك الغفور. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على
المصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وآله الغر من تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة الحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسه الرقبة أمانة من الغل يوم القيامة إلى آخر قول رسول الله أو كما قال رحمه الله تعالى وقال به آمين. أما بعد Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah pada hari Jumat yang mulia ini kita masih dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa pula mencurahkan rahmatnya dan maghfirah serta petunjuk kepada kita sebarang. Semoga Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita, dan dosa-dosa kita diampuni Allah zahir dan batin, dan diberikannya kelapangan hidup di dunia dan kelak hidup di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu pula pada saat ini kita sambung daripada fikih ini tentang adab orang yang mengambil daripada adalah air sembahyang. Ujar kita ba'uduk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Masahur raqbati amana minal ghalli yaumal qiyamah. Bermula orang nang menyapu lehernya itu sentosalah ia nantinya
daripada belanggu pada hari kiamat. Ini kita sesudah baudu. Nah, semalam sesudah kita baudu itu kita menyapu bulu kita. Itu adalah sunat semalam. Jadi Nabi kita menyampaikan, ujar Nabi, orang yang menyapu leher itu nantinya sentosa ia belanggu pada hari kiamat. Jadi orang yang menyapu bulunya sesudah ia baudu, karena ia tuh bebas daripada belanggu api neraka jahanam pada saat adalah di hari kiamat itu. Nah ini fadilatnya juga orang yang menyapu bulu. Limbah kita mengambil air kemudian mengambil air langsung aja satu angkat ke bulu kita. Nah itu orang menyapu itu karena dibebaskan oleh Allah, disentosaakan karena pada hari kiamat ia kada akan mendapat belanggu daripada api neraka. Ini sebenarnya subtil banget kita nih lah. Babau kan sapakan apakah bulu nih kadang alih. Itu karena di hari kiamat kita kada diberikan kada ada bahasa kitanya daripada belanggu hari api neraka jahanam itu. Dibelanggukan semua orang nantinya aja pada saat itu, karena ada yang dibelanggu karena bulunya, ada yang maulur karena ilatnya, ada jar batis tuh ke atas kepala ke bawah. Nah iya orang ketulahan kalau inilah. Nah itu jorong bahari jan wani lang kawitan kan ikan berjalan kepala aja batis ke atas. Nah orang bahari lah boleh jadi itu bermacam-macam. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyiksa bagi orang-orang yang mereka itu pada masa hidup dalam dunia ada sampatnya kita bertobat daripada sesuatu kesalahan dan kehilafannya. Maka kita hidup di dunia ini kada lepas daripada kesalahan dan kekhilafan. Itu kada lepas kita. Cuma bagi ringan orang-orangnya aja nih. Terkadang-kadang ada juga yang kada sing lupaan seharian nih lawan Tuhan. Ada juga setengah aja ingat lawan Tuhan. Ada juga yang kada ingat lalu. Nah, jadi manusia itu diciptakan Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku jadikan firman Allah, manusia itu hal keadaannya itu lemah. Oh, jadi kita nih dijadikan Allah kadada nang sentosanya aja kita. Kadada nang sampurnanya. Jadi kita nih kada sempurna dijadikan Allah. Nah, karena nang hendak sempurna ya kita berada di alam akhirat ketika kita masuk ke dalam surga. Baikkah itu makanan, pakaian, minuman, tenaganya. Nah, itu karena diberi oleh Allah keistimewaan orang-orang yang menuju ke alam surga. Disitulah nang sebujurnya sempurnanya seseorang manusia itu ketika dia masuk ke dalam surga. Nah, jadi pada saat kita di mahkamah Allah, udah kita dipertanggungjawabkan kita apa sesuatu yang kita gawi di hadapan Allah di yaumil mahsyar itu amal kita timbang dan kita hitung. Bah ditimbang kemudian dihitung. Apabila ditimbang barat amal-amal baik, maka senanglah mereka itu, tenanglah mereka itu ya, bergembira ya. Apabila ditimbang barat amal kejahatan, kita dosa, maka sedihlah ia aja dan meruntak-runtalah ia. Karena penyesalan masa hidup dalam dunia ada sampat ujar kita mencari bekal untuk akhirat. Nah, jadi nang kita hari Jumat mendudukan peruntukan ini untung benar le. Ayo, orang duduk di majelis ilmu 1 saat lebih baik pada ibadah 1 tahun. Jadi ampun kita nih beribadah setahun. Ini ibadah sunat bukan ibadah wajib. Wajib itu nyata sudah. Duduk sesaat di majelis ilmu, apalagi hari Jumat ini kan hari yang mulia, hari penghulu dari segala hari, hari yang digandakan oleh Allah amal dan ibadah seseorang hamba. Doa dikabulkan, dosa-dosa kalau minta ampun diampuni,
Ini hari Jumat ini hari kita kemuliaan nang diberi oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad ini istimewa. Kalau zaman Nabi Musa kalau hari Sabtu. Nah hari Sabtu kan sembahyangan tuh. Ada kita umat Nabi Muhammad ya hari Jumat. Annal Jum'ata sayyidul ayyami wa idul muslimin. Sesungguhnya hari Jumat itu penghulu dari segala hari dan hari rayanya orang-orang muslim. Nah istilah penghulu ujar kita kepala hari. Awal hari itu dijadikan oleh Allah, dunia ini adalah hari Sabtu. Awal dijadikan. Jadi akhir nantinya hari dunia itu ialah hari Jumat. Jadi karena akhir hari kita nih hari Jumat. Tepat pada tanggal 10 Muharram. Liwat sudah kita selamat nih. Liwat kalau dunia semua orang kita sabar. Nah liwat. Nih Arba akan datang ini kan Arba Mustamir. Arba Allah menurunkan berbagai-bagai cobaan. Bala diturunkan Allah. Jadi kita ketika Arba Mustamir ini banyak-banyak kita membaca doa tulak bala juga. Ada orang bahari itu bilanya Arba Mustamir ini maulah katupat tulak bala. Orang bahari lah ketupat apa nih orang ini tulak bala aja sedikit bakal lah tulak bala ini. Kita tahu sedikit anu cu aja doanya aja sedikit. Nah, jadi dulu tuh kan maulah orang sebangguhan rumahnya maulah karena kan ada orang negara kumpulakan karena di mana penjadilan nggak tempatnya anak cuma pada bawa tandang 5 biji bawa orang 10 ada banyak bak anda ke situ lalu kiawi orang ayo kita baca doa tulak bala atau hari gitu jadi bala tuh lambat datang bahasa kitanya senonon datang kalau apa ke kampung lain aja inya turang bahari sisanya lalu diberiakan maka banyak nyamanan maulah. Nah bahari itu maka orang bahari itu maulah ketupat nih bisa bertahan ini wah ini banyak nggak bisa maulah ketupat nih banyak nggak bisa kenapa ya nah tradisi keagamaan ini kada ada lagi kita nah kayak apa orang tulak bala ada keluar aja bilanya ada kecacar kah lah musim panas kah kurang nih tunggu ada garing panas nah tuh bahari itu lo tulak bala aja tak makan dulu seminggu jangan kita lah karena hari anu malam anu kita betulak bala papadanya tuh mencari pucuk nah muka ada pucuk aja pucuk niur diulah bahari itu kayak itu telah jadi karena berjalan nih mulai batas ke batas. Nah, panang diadu ucap ialah zikir. Nah, panang dibawa kitab Riyadhus Shalihin dibawa rejeng Sahih Muslim itu dibawa. Kemudian Al-Qur'an dibawa ke mohonlah Tuhan menjauhkan bala. Nah, itu bahari. Jadi karena di mana karena tempat kita beristirahatan. Disitulah karena orang pada ma'ajur itu tadi apa? Katupat itu. Nah, itu tuh orang bahari itulah rami apa berzikiran limbahnya itu datang nah ya bersalamatan tuh baca doa apa doa tulak bala Allahumma dafa'anna al-balaja wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wasyada'id al-mukhtibat al-mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina haja khassa wa min budanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Itu kan itu yang diulang-ulangi orang baca. Maka dasar juga dahulu orang bilang rupamaan kata lebih baik itu tuh lu tulak bala aja orang bahari. Nah dasar juga kada ada bahari itu di kala itu orang nangkana limbah tulak bala itu kacaca di sebelah kampung karena ada tuh undangan sembahyang kipayah ya nah meninggal tuh karena cacar orang pakai cacar batu aja bahari itu nah itu benanah itu maka bilanya karena mata picak itu bahari itu nah bilanya karena apa parut nah parut rusak
panasnya luar biasa itu kana itu. Ada sikung kana dulu. Jadi guru-guru As'ari ada di kalian tuh guru Haji As'ari ngan sidin guru Tuhan lalu guru Abdul Ghani. Kita aja sidin turun seberataan malam ini baik kekanakan atau orang tua baik remaja aja sidin. Bibinian baik kada usah aja sidin. Bibinian kada usah. Kenapa ya kada usah? Bahari itu jalan kada kayak wah ini bang. Di apa di bawah Nior itu jalan pun Nior. Berabahakan bahari itu malih kalau bibir kita kait tapi itu jungkang bener. Nah kayak itu ada hulu le. Nah wah ini jalannya bagus balanya banyak tulak balak ada. Nah ya itu jarang bener nih. Nah ini berapa sudah ada hujan kita nih kita di sini aja bang lah ada jawab kemarin rintik sudah berkat ada orang berdoa nih lah sembahyang istisqa sembahyang minta hujan. Nah banyak tuh dilakukan orang le sama apa ada berita di TV itu Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin ya apa kabupaten hulu sungai apa dia Muntai di Tanjung ya. Nah banyak orang minta lawan Tuhan supaya dihujanakan apa pun sumur jangan karingan gue aja. Nah jakanya hidup arwah guru kita lah kadang alih jadi hidup arwah guru sekompo itu kadang alih semua istisqa le bapak dalam sidin aja ayo ingat pada tahun 71 nih tuh Makamaro Landang ada urusan lama berapa bulan 3 bulan 4 bulan nang luar biasa dulu Sungai Matapura tuh kau berjalan di barang nah daripada saking apa karing sungai. Jadi apa nya ada orang di Parak Sidin di Karaton ketujuh menyambati Sidin. Maka orang tuh termasuk orang yang dikenal dia di kampung. Pas paratan bajaran kalau datang Sidin tuh mengatok. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Jadi masuk panang nih Sidin masuk orang tuh masuk lo bagaimana ada apa panang dia Sidin. Nah padahal tuh belajaran nggak bisa malam. Jar kita ini kan kamarau sudah berapa bulan itu ya sumur karingan kada kawa aja apa mandi maka banyak jauh Sungai Matapura pun juga surut kita sembahyang istiqah aja atau minta hujan aja sidin berdoa iya aja sidin berdoa kita panang aja sidin kayak itu si bapak dah nih berdoa kita aja sidin jadi lalu berdiam sidin kayak itu kalau bertunduk yang pernah lu langsung macam sin keluar dulu ya sidin keluar sidin soalnya pisang diguyang sidin pisang diguyang sidin ada kan pisang digiga tuh berarti lah pisang apa pisang kapas pisang apa ngalian itu nah guyang sidin itu batu tunggu ya kalau naik sini pada wanita konek nah duduk sidin cukup tegas sini kan kita sambung aja sidin belajaran. Nah, para itu berdoa, para ya belikan gini orang aja. Yo kenapa? Ya kan biasa guru kayak itu kan. Kenapa bisa kayak itu sih Dit? Hilang deh kalau kita ayo sudah belikan. Wah, untungnya tuh lah sampai ke rumah beretan rumah hujan. Mulai jam 10 malam sampai esok sore hujannya. Apa sumur orang berisi beretaan banyak. Nah, ada salang berisi sitaan. Sidin. Tapi itu ada aja namanya mati sidin kalau telahnya beruntung manusianya jadi ngalih banda melihat kayak itu kan keramat sidin tuh itu keramat karena kemuliaan amun kita buyang jauh pisang sampai rabah amun tatu hujan nah itu itulah arti orang tanda bah mempunyai keramat mempunyai kemuliaan jadi itu artinya nang sinin mengguyang pisang tuh ada syarat dan syariat. Sama kita nih lapar. Bila lapar nih kita bilang anak kanyang ya makan syaratnya. Amun kita lapar baca qul huwallahu jar 1000 kali baca Quran udah tambah lapar. Lain makan lain makanya kita nih orang syariat ngarannya. Bila orang syariat nih ibarat pengantuk aja Nabi bawa guring. Itu lah.
Wa idza nu'asa adukum falyarqut ya Nabi. Amun mengantuk seseorang tuh guring, tapi sinjang guring. Mun guring di sini berikan kita. Nah, bau guring ya Nabi. Nah, jadi kan ada hak mata ngarannya. Apabila lapar Nabi bawa makan. Apabila haus bawa minum ya Nabi. Disuruh kalau. Tapi ingatkan, tolak menurunkan ayat itu asbabun nuzulnya kalau. Lalu situ kan jatuh qulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Qulu makan oleh kamu ya Tuhan kamu sekehendak. Washrabu minumlah oleh kamu sekehendak. Cuma jangan berlimpatan. Arti berlimpatan itu nang sudah kada kaum mot lagi dikajal. Nah itu ngarannya kali berlimpatan. Nah kitanya masing-masing. Leh ada parut orang tuh muat 2 piring. Ada nang 3 piring muatnya. Aduh jangan sepiring aja. Jadi nang 2 piring itu bukan sampai 2 piring kada puas. Kada apa kada kanyangnya kita. Nah nang sampai 3 piring nih. Nah, 2 piring ya mau ulah-ulahnya. Nah, jadi macam-macam. Jadi artinya beginian kekuatan kita. Makan itu. Nah, makan washrabu minumlah oleh kamu. Nah, jadi mun kita makan jangan kada minum. Karena minum itu kan palumas ya. Penghancur daripada makanan kita. Jadi bila kita minum, makan kada minum, itu lambat hancur makanan kita. Nah, jadi kita harus minum. Ada kita terkadang belum menyuap lagi minum dulu. Pelongsor ya. Nah, ya telah. Jadi kita disuruh itu bukan disuruh balapar, makanya itu mun kita nih karena umpamanya mamalar. Ini bisa talalar. Kenapa? Lalu dia datang penyakit karena arti makan. Nah, jadi makan itu bahasa kita jangan diarit, itu hak parut, hak montong, hak parut. Amun kita haus jangan ditahani, itu disuruh kita. Apalagi kita makan, kita bacaan dahulu paling tadi Bismillah. Minum kita baca juga pulang doa. Ya ma'u zamzama lima syuribalahu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Nah, kita minum bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bacaan orang minum banyu. Bila kita membaca itu, kita minum banyu itu sama kita minum banyu air zam-zam. Doanya itu Nabi kita menyuruh. Nah, kita makan kan ada doa makan juga. Sebelum makan kita berdoa dahulu. Macam-macam doa makannya orang ya masing-masing aja kita. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini juga tuh doa. Allahumma asin akibatana fi kulli umuri kulli haja wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Kan ada orang berdoa kata ada orang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu paling nyaman kita berdoa itu jurang doa sapu jagat. Kenapa ya doa sapu jagat ya? Artinya doa itu menyeluruh dapat Rabbana bahasa Arabnya hai Tuhan kami ya. Atina fid dunya hasanah ya Allah datangkan kami na bari kami na kebaikan adalah dunia. Nah, kita minta wafil akhirati hasanah dan bari kami ya Allah kebaikan akhirat. Wa qina adzabannar. Lapaskan kami daripada siksa neraka. Nah, lengkap kalau kita minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, lapas siksa neraka. Nah, mana gini dipinta. Nah, dunianya nyaman, akhiratnya tenang, neraka kada terbuat kita. Nah, lapas neraka itu doa nang sapu jagat jurang tuh. Jadi kita daripada berdoa apa selamat terbulik-bulik. Allahumma inni as'aluka salamatan, Allahumma inni salamatan kata ko nyambung. Rabbana atina fid dunya hasanah itu aja sudah bulak-bulak buliki.
handap doanya aja anak panjang sampai 100 kali membuliki panjang namanya. Nah itu doa. Jadi doa ini merupakan adalah senjatanya orang mukmin. Jadi kita sesuatu apa ada kita jangan lepas daripada doa. Anak turun kita mulai di rumah berdoa kita. Datang kita ke rumah berdoa pulang. Apa aja turun dari rumah berdoa. Ya baca bismillah dulu kayak itu kalau lah. Nah syahadat kita baca sholawat kita baca. Itu sebagai doa kan untuk keselamatan kita turun dari rumah. Dan rumah itu mendoakan selamat dalam kita. Jalan lalu bulik sampai kita ke rumah. Nah itu berdoa pulang kita nak masuk nih. Maka amun rumah nih kita tinggalkan kosong. Itu jar sunnah kita mengucapkan salam. Rumah nih kosong kalau ada orangnya kita kunci. Lalu kita akan datang. Sunnah kita mengucapkan salam. Kayak apa jar salam nang rumah kosong. Apa malam apa siang. Nah isamai. Pak kita membuka lawang baca jar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kita masuk. Itu salam kita masuk ke rumah nak kosong. Jangan karena rumah tuh kosong datang tengah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kadang kalau ada yang masuk, dibaca, ada yang masuk. Nah, ini bila kita tinggalkan tuh ada tuh nama uninya. Bilanya kita baca Yasin, ya muakkal Yasin tuh nang ada. Bila kita baca zikir, muakkal zikir tuh nang ada. Bila kita baca sholawat, muakkal sholawat tuh nang ada. Aku kembali di rumah pian tuh ada orang aja siapa aja. Nah, ya tuh lah. Mungkin lah orang nak kayak itu kalau ini ada. Makanya rumah tuh jangan sampai sunyi. Wala taj'al buyutakum kuburan. Jangan jadiakan dan nabi rumah kamu tuh sebagaimana kuburan. Ini kuburan belakang nih, mana aku Yasin ada kalau nih. Jadi zikir jarang. Nah, jadi rumah tuh jangan kayak itu jangan nabi. Yang dijadikan bagaikan kubur. Nah, kalau melayani hari Jumat, apa nih orang kambang? Orang di kubur itu dia mual banyak aku aja semalam kan untungnya mati. Kenapa aja? Kata rumah anakku aja. Bila aku dede selawar tuntannya aja. Nah, kasihan orang dalam kubur. Ya, jadi kita jangan bisa sambat dan bilang di kubur tuh lihat ay. Asa wani gulak misalnya menyawani ada wani ada usah. Nah didoakan aja orang kayak itu leh didoakan jangan apa bahasa kitanya disumbahi ya. Kalau semalam menanam nini meninggal kalau di Basalamas tuh mama tak di kuburan muslimin tuh. Jadi kita duduk kalau di orang mama menanam nih duduk di situ lu datang aja orangnya berdua menggawe lawan kawal kan tahu lah kuburan di muka kita ini aja. Nah apa aja nak kawal tuh tahu kalau saya tahu Bandung aja maaf unda-undan yang ini pakai kisah merotet undanya lah semalam jangannya kada nama hati udah timpasnya nih tahu nyawa aja. Kenapa aja apa nyawa aja baju unda tapi unda dicuntannya aja tuh Pak. Jadilah ada nyaman juga kalau kita nangan di hadapan. Umang siapa tuh mang? Iya nih jar nyawa jar di parak rumah undan ini jar ada kau bantang tatapasan aja. Mang jangan makai kasihan kayak itu adalah orang sudah wafat nangai sudah meninggal. Kasihan dari ampun aja mangai. Aku didoakan Jepang Jasidin. Nah tapi sudah menyambat Sidin. Sudah menyambat istighfar aja jurang pian di kuburan nih. Kayak itu telah sampai ke mati sama curang. Apa ya juntan tapi orang baju dicuntan. Nah bahari kan ada kasbah bahari tentang mitra tuh bahari kasbah di situ dulu. Nah lalu pindah ini ke pasar anyar
baju lambat mau kayak itu orang kuruncung mau kare ada baju juntanan. Nah ya itu bari tahu ini masih kalau gitu. Hah? Jadi orang-orang yang seperti itu tuh sudah ada kita ridhoakan aja, kita ampuni aja kayak itu lah daripada kita berurusan di akhirat kayak ngalih. Mun kita sedekahkan, kita beriakan, kita ampuni, kita berpahala. Dosa-dosa kita diampuni. Nah, karena kita mengampuni kepada orang yang salah. Kan salah orang yang kayak itu. Kada bujur bahasa kitanya. Nah, jadi kita maafi, kita ampuni nah kayak itu. Karena mereka itu terkadang-kadang nih lah. Terkadang-kadang jadinya melakukan maka itu terkadang-kadang tuh inya bisa mimpit dua lah beres kada lihat ada nih iwak karing disebut karing di kededa iwak nih sayur ada bang di rumah Jawa tumbuh. Nah kan anak makan pemanya nih bini anak makan kayak apa yo gawian kadeda. Nah itu bisa tak hilap tuh bisa jualan kayak itu. Nah makanya kita bertetangga itu kita perhatian bahasa kitanya tengok jangan lebih kanan dan kiri daripada jiran kita itu aljar kabladar ikam batajak rumah tuh jangan lebih lihatin dulu tetangganya hanya ke batajak rumah. Nah gitu Nabi. Maka tak kadang-kadang kalau nang di rumah liga mulai cair aja sampah timbal kepada orang. Ada juga orang kayak itu. Jadi jangan Nabi aljar kabladar. Lihatin dulu jirannya hanya kepada ke rumah. Kenapa? Nah, justru itu karena kan di belakang hari itu karena ada tuh terdapat macam-macam amon orang nang di samping kita ini kada mengerti dalam tata kehidupan bermasyarakat. Nah, itu tuh makanya kalau orang-orang dahulu itu dilajari oleh bubuhan Nini Dato itu bilanya tuntung mengatam nih pasti orang tuh menggiling tuh dulu. Nah coba atas coba baras kepada si anu tuh aja ini ada nini kita tuh malah jadi kita supaya kayak itu. Nah jadi di tetangga itu ruhoi rahayu aja kita. Nah kayak itu tuh terikat dengan suatu sedekah atau kayak gangan. Nah makanya kita kalau haram menolak pemberian orang. Nah orang memberi lawan kita nih kita tolak itu haram aja. Kita ambil aja bahwa orang nih memberi apa lawan kampung lawan tungkor lawan bisa menggela ya orang lawan tungkor ngarannya nih kan itu dilihat itu pina kayak itu undangannya pina kayak itu kalau undangan kayak itu pina kada kepingin lain sup. Nah sup tuh kalau apalagi pahanya ada paha ayamnya nih nah menarik benar itu kan kayak kada menarik bahja. Nah jangan Nabi ambil aja ambil. Nah bahwa kita ambil kita rasain punya nyaman hantam punya kada nyaman bang dulu ke orang yang ketujuh nya ada di antara kita yang ketujuh. Makanya Allah menciptakan manusia itu mukhtalifah bersalahan belainan bersama kita anak nih abahnya ditujuh mamanya ditujuh belainan bersama. Nah kakak ketujuh lonsop nah ading ketujuh lawan apa masak abang. Nah paling ading lagi ketujuh soto. Nah soto langsung kawa aja ulah ketupat lah naik ada anak rawon. Nah belainan kalau handai lain jadi kada sama. Nah saat itu kita kada ketujuh panjalan sop barangkali ada nak ketujuh langsung. Nah itu aja diterima. Orang menolak pemberian dari seseorang itu sama menolak jamuan Allah aja. Nah itu kan Allah menggerakkan hatinya tuh nah anak memberi kita. Jadi pulang nang diberi ini pulang membelasi sini longgangan keladi. Nah bacaan pulang bukunya ini gede-gede orang jual. Nah buku gini wakna dosa apa batin nilai. Nah maka tang hari maka baris hanyar nang baris itu pulang leh layang itu pulang
bah bakukos dia makan nyata aja nasi panas di kaut bakukos saya ini. Nah itu kan ketika kita menghadapi daripada suatu nikmat dari nikmat Allah itu, kita disuruh untuk ingat kepada Allah agar nikmat ini jangan sampai hilang, malah supaya bertambah. Nikmat itu jangan hilang, mudahan bisa bertambah. Kayak apa aja? Nah, nikmat itu tidak bisa akan hilang kalau kita memuji kepada orang yang membayar kita. Itu kan bisa hilang. Nikmat itu malah ditambah oleh Allah. Makanya kita kalau mau makan tuh kalau duduk dulu aja Nabi. Nah jangan langsung berdiri. Kalau orang tuh mau makan bak langsung berdiri. Paparutan kita ini karena tak ulurnya. Kenapa ya? Kan si bak tuh bak lo tak unjut deh kayak itunya. Ya nang lanjut jadinya. Paparutan kita tuh kayak itu aja. Ya nang akhirnya macam-macam. Lah ada ucus buntu lamnya talipat. Karena ada ambien yang bari kolor jubur. Kenapa? Nah itu. Kenapa jadi kita disuruh untuk berduduk? Kenapa sama itu tadi? Jangan sampai takajud paparutan kita itu satu. Nang kedua pun lah kita kau berdoa. Kan berdoa kita alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani bi wa razaqani min haitsu la yahtasib. Atau kita mengucap alhamdulillah. Nah, kayak itu kita mengucap kada bisa nih. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani bi wa razaqani min haitsu la yahtasib. Doa nih. Nah, anyar kita berangkat. Nah, kayak itu tuh supaya aja sempurna makanan kita tuh di dalam paru kita simpun jar kita. Namun yang sudah simpon, bak kita berdiri kada apa-apa lagi. Apalagi kita batak makan lalu berabah aja, nah labar. Pangulir tuh orang tuh. Kalau dia pengulir bersubai piring dahapun, angkat piring dahapun. Nah, pangulir jangan bari, bujur itu pangulir. Nah, nanti memakan lah. Imbah makan itu kita kan menikmati nikmat yang diberi oleh Allah lawan kita. Maka apa? Kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas pemberiannya. Nah, jadi kembali kita kalau orang baudu itu menyapu lamping bulunya, maka orang itu dilepaskan oleh Allah belenggu daripada api neraka jahanam. Dan lagi hendaklah engkau baca pada ketika kita menyapu bulu kita nih, Allahumma fuq raqbati minan nar wa a'udzu bika min salasali wal aghlal. Itu doa juale. Ya Allah ya Tuhanku, lepaskanlah belenggu daripada api neraka yang ada di bulu ulun ini nah. Dan aku berlindung lawan sampian ya Allah daripada silsilah itu apa rantai jadi tawal agla dan belanggu. Nah minta jawakan. Nah amun sudah kayak itu jasidin basuhlah lapa memulai daripada mukamu yang dapat di depan, yang di muka, di depan di muka aja kita. Nah kan itu sudah kita apa menyapu itu tadi, maka baru mereka menyapu jasidin daripada adalah mukamu. Kemudian engkau basuh dua tanganmu mulai kanan ke kiri dan keliling daripada tanganmu yang kiri. Kan ke tangan ini kan muka, ini kan belakang, majerita apa muka belakang kayak itu tuh. Tangan tuh basuh jangan di sini aja dicucur. Nah jadi di sini kayak itu juga dicucur di apa dibasuh juga belakangnya dan bawahnya disapu aja kita telah. Maka salatilah anak jari yang ada di tanganmu itu. Nah ini kan anak jari kalau salah-salahnya nih. Nah digusuk kayak itu nah bahasa kitanya. Sekira masuk banyu. Kemudian itu juga kalau engkau membasuh daripada kakimu, maka hendaklah dahulukan basuh itu yang kanan. Salatilah jari kakimu itu daripada air dan keliling daripada kakimu itu yang kiri yang kanan, kemudian kakimu yang kiri. Artinya
basuh itu mulai di ujung jibu betis kita sampai ke buku lali kita, sampai ke lapak betis kita, sampai ke tumit kita. Nah itu basuhan orang baudu itu adabnya. Nah adabnya orang baudu itu. Kadang menang surung sintak tuh kan naon itu lah yang dibasuh kemudian disapu. Dan engkau masukkanlah daripada celah-celah adalah jari-jari batismu itu. Nah jadi di jari-jari itu kita basuhkan dua banyak masukkan. Dan segala adalah jari kakimu dan jari kaki kananmu dan jari kaki kirimu. Disalat-salati di celah-celahnya itu. Nah jadi di sesala batis kan banyak celah-celah juga. Nah itu disapu juga aja sih. Maka apabila engkau menyapu atau membasuh daripada kakimu, engkau berdoa minta dengan Allah. Jadi kita kalau membasuh batis, kita berdoa juga Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami abdukas sholihin. Kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tatapakanlah karena tumitku ni atas jembatan siratal mustaqim, beserta adalah tumit-tumit hambamu yang soleh. Nah itu doa kita ketika kita membasuh batis itu. Ya Allah, tatapakanlah tumitku ini atau kakiku ini atas jembatan siratal mustaqim, beserta tumit-tumit hambamu yang soleh. Nah itu doa kita tuh ketika basuh batis ini sunnah. Kemudian maka engkau basuh kakimu yang kiri seperti yang demikian itu juga dibasuh. Sama basuh batis kanan, basuh batis kiri itu sama. Dan hendaklah juga engkau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an tazula qadami 'ala sirati fid dari yaumid nuzulul aqdamil munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, bahasa kitanya, sesungguhnya ulun berlindung dengan sampian bahwa tergelincir dua kakiku ni atas jembatan siratal mustaqim gugur ke dalam api neraka pada hari yang nantinya digugurkan Allah tumit-tumit atau kaki-kaki orang-orang munafik dan orang-orang nang musyrik. Nah pada saat itu juga bawaan gugur. Siapa? Orang-orang nang munafik, orang-orang musyrikin, orang nang kada itu guguran. Gugur ke mana? Ke dalam api neraka jahanam. Berjalan dari jembatan siratal mustaqim itu tadi. Dan kemudian hendaklah engkau basuh kedua kakimu itu lebih daripada 3 kali. Lebih daripada basuhan 3 kali. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang itu, maka angkatlah kepalamu ke atas langit. Artinya menadahkan kita muha ke atas langit. Bapak, maka hendaklah engkau berdoa mohon kepada Allah. Nah, jadi kita mau berwudu tuh berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'al abdan syakuran saburan waj'alni alquraka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Itu amun kita hafal. Amun kada hafal kan kebiasaan kita kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Itu kebiasaan kita. Nah, kada hafal juga ini umpamanya. Nang hafal Rabbana atina fid dunya, nah itu baca. Jadi ini Bapak Udu kita tadahkan muha kita ke atas. Setiap malam itu itulah berdoa tuh.
ketika kita berdoa sesudah berwudu itu. Sunnah kita maitihi ke atas, dan sunnah kita memanjatkan doa. Yatin kada apa doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Daripada kita kada berdoa, artinya kada apa kita doanya nang di apa disuruh oleh Nabi nih. Kan Nabi menyuruh berdoa gitu aja. Kalau pang harus doa ini kada juga. Jadi doa mana kan kita? Biar pada bahasa kita kada apa-apa. Kita berdoa sesudah kita ba'udu. Karena orang yang suci itu doanya dikabulkan Tuhan. Nah, Bapak udu kita, ya Allah, ya Tuhanku, nah, aku ini meminta dan memohon kepadamu, ampuni segala dosaku. Beri aku kelapangan dunia, kesenangan akhirat. Hidupkan aku dengan beriman, mati akan aku dengan iman, dan halaulah aku beserta orang nang beriman. Pemain kita nih di dalam hati mengucap kayak itu. Kenapa? Karena doa nah ini kan pada tahu. Atau kita mengucap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena doa orang yang sudah bersih itu kan doanya dikabulkan. Nah, itu tuh keuntungan bagi kita. Makanya kita ini kan disunahkan banyak mengambil air wudu. Pak kita mandi, mandi kita wudu. Ya basah juga. Nah, umpamanya kita datang di pasar panas, daripada kita bertemu bau wudu. Datang kita di mana umpamanya berjalan nih. Datang di perumahan biasanya daripada kita bertemu baik kita bau wudu. Supaya apa? Supaya doa-doa kita dikabulkan Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena doa orang yang bersih itu doanya dikabulkan. Kata Imam Ahmad Al-Ghazali, barang siapa membaca akan segala doa ini jasidin di dalam ketika yang mengambil air sembahyang, niscaya keluar sekalian dosanya daripada anggotanya dan didaftarkan atas suratannya itu daripada orang yang mendapat keampunan. Nah, itu dicatat jari itu oleh malaikat bahwa orang yang berwudu kayak itu memanjatkan doa diampuni dosanya. Berapa aja dosanya ada nih, dan dosa anggotanya. Kan anggota kita ada, kalau mata anggota kita nih, telinga, hidung, muntung, tangan, betis, ini anggota namanya. Diampuni Tuhan kalau ada kesalahan di dalam anggota kita, nang kita mbah wudu, kita membaca doa. Nah, ini bang jadi disuruh oleh Nabi lah supaya kita tuh berdoa. Dan angkatlah bagimu kedua tanganmu itu nahwa sama ke atas langit dan kita. Maka senantiasalah kau mengucap tasbih lawan Allah Ta'ala dan mengucap takdis. Tasbih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu tasbih dan takdis tuh. Jadi kita limbah berwudu itu jangan lupa jasidin membaca tasbih, mengucap takdis. Tasbih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sesudah kita berwudu jangan lepas jasidin tasbih lawan takdis. Apalagi kita sambung la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jangan putus di sini. Nah, jadi kita ibadah wudu itu mau kawin jangan berpandir. Apa? Membaca tasbih. Ingat lawan Allah. Inna man dzakarallahu inda wudu'ihi tahharahullahu jasadahu kullahu wa man lam yudzakirillahu lam yutahhiru minhu illa ma asabahul ma. Dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa menyebut zikir
ketika dia mengambil air sembahyang kemudian memanjatkan doa, niscaya mensuciakan Allah Ta'ala akan segala badannya daripada dosa. Dan barang siapa menyebut ketika dia mengambil air sembahyang itu dengan zikir, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala kiparatakan, beresihakan, disuciakan dirinya itu daripada api, daripada dosa, dan daripada dilepaskan daripada api neraka. Siapa yang kada membaca zikir, maka kada diberikan oleh Allah suatu ampunan dosa seluruh tubuhnya kecuali apa nang terbasuh daripada wudu. Nah itu jangan diampuni itu. Mau wudu itu kan muka, dua tangan, dua telinga, punggungan, betis. Itu jangan diampuni itu. Amun kita berwudu kada berzikir, kada ingat. Bila kita berwudu berzikir dan kita berdoa, diampunikan seluruh tubuh kita daripada dosa. Seluruh tubuh kita ada mempunyai suatu dosa, diampuni Tuhan, diampuni oleh Allah. Dengan kita tadi berwudu kita ingat kepada Allah, selalu berzikir. Lalu berwudu kita berdoa, diampuni oleh Allah Ta'ala seluruh tubuhnya daripada dosa. Nah, jadi orang yang ingat dalam berwudu itu berzikir, ya. Makanya kita berwudu itu makruh bawandir. Sambil berwudu sambil berkisah. Nah, itu makruh. Nang disunahkan kita tuh ketika berwudu adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila Allah mengampuni daripada dosa seluruh badannya, maka senang dan bahagialah ia daripada keampunan Allah itu tadi. Nah, maka orang tuh merasa kita bahagia, merasa lapang, merasa tenang. Kenapa? Karena dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang memberatkan dalam hidup kita itu ialah dosa kita. Macam-macam kalau kita hidup inilah uyah banyak basic, hanya asam amal pulang habis. Nah, artinya ada cukup. Nah, walaupun sedikit tapi cukup. Nah, kayak itu tadi. Uyah ada banyak buat cuma cukup. Asam amal ada, iwak ada, baras ada. Nah, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, urusan kelebihan itu kita nang cangkal-cangkal. Bahasa kitanya becari usaha. Jadi orang nang baudu selalu di dalam hatinya itu berzikir, limbah baudu inya doa, maka orang itu diampuni seluruh tubuhnya daripada dosa-dosanya. Baik dosa di mata, dosa di telinga, kayak apa aja dosa di telinga, mendengar orang menguyak orang tuh. Lalu kita memperhatikan non telinga. Nah, berdosa telinga kita nih. Mulut kita, nah mulut ini kan macam-macam lah. Terkadang-kadang kita tuh kada sadar mau ucapan nang kada bagus. Lah ucapan nang kada bagus tuh kada sadar terkadang-kadang. Makanya jar Nabi, salamul mar'u fi hubdil lisan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu dengan inya adalah memelihara lidah. Jadi kalau kita anak bapandir itu jurang banganga dulu, hanya bapandir dia apa diperhatikan deh. Maka apabila kita luntasakan pandiran ini kita kau lagi dibulikakan. Kita nih basuara anak kayak ini kita kau dibulikakan. Bunga berikam nih ya. Oh, bunga pilihnya bunga hantam nih. Ini kan jadi aku nyebut bunga mau lah. Kada kawa. Karena kau dibulikakan lagi. Jadi sebelum bapandir itu kata Nabi kita, berpikir kita dahulu, apakah aku memandirakan ini menjadi suatu kesenangan kebahagiaan aku ataupun menjadi suatu kesengsaraan bagi aku. Jadi berpikir dulu bahasa kita. Nah itu kalau urusan bapandir ini. Nah itu pang ada kesalahan kita. Bila kita bawa wudu, berzikir kita sambil bawa wudu, berdoa kita minta ya ampuni Tuhan dosa sekaliannya.
yakni seluruh tubuh kita diampuni dosa. Kadang alih kita melakukan umpamanya tobat, sembahyang tobat dengan terlambat sedikit dan tahawat ujar orang sembahyang kita baudo jikir kita berdoa minta lawan Allah, maka kita mendapat keampunan seluruh tubuh kita. Nah ini luar biasa deh, bahasa kitanya gawiannya sedikit tapi pahala keistimewaannya tuh banyak. Inilah umat Nabi Muhammad itu menjadi kahirian dari nabi yang lain, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu kan behiri sini, bahwa nabi ini kan semulia-mulia makhluk ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ummatu khairal umam, dan umatnya itu firman Allah sebaik-baik umat Nabi Isa mendengar itu sidin. Lalu sidin karena menurut riwayat itu mohon lawan Allah bahwa sidin karena menjadi umat Nabi Muhammad, makanya Nabi Isa itu turun karena ke permukaan bumi. Sidin saat ini kan di langit yang kedua. Ketika Nabi kita Isra Mi'raj itu berdapat, Nabi kita langit nang kedua. Itu Nabi. Nah itu karena turun ke permukaan bumi ini membunuh Dajjal. Karena Dajjal ini sangat merusak keimanan, akidah dan keyakinan orang. Nah sidin karena Mbah Sidin bunuh tantram orang, nah baru disitulah kita tahu kehidupan dunianya sementara. Nah disitulah orang banyak menyesal. Nah lalu pada saat itu bumi ini apa yang dikandungnya keluaran kayak emas, intan, berlian, keluaran pada saat itu. Kenapa? Orang ada maksiatnya lagi. Orang sudah sadar. Mayo datang hari kiamat gede gampang lah. Dahsyatnya itu. Nah merasa orang kayak itu, lalu orang kembali kepada Allah dan selalu melakukan ibadah, maka rahmat itu selalu turun. Jadi keluarannya emas, intan di bumi, orang kada kepingin lagi orang beribadah daripada mengumpulkan itu. Itu menurut riwayat karena sampai masa saatnya itu. Nah apabila kakak tahu kita nilai kan jus mahjus dia turun karena matahari berpindah turun kabut karena ya diri kita lampu orang mau sedikit. Itu menurut riwayat gitu. Berapa 7 hari 7 malam tuh gelap, kada ada apa-apa. Nah di situ kan aja tuh kita sudah para benar hari kiamat itu. Para malaikat yang menurut sanjakala nih Israfil. Nah babak tiupnya hancur aja dunia ini lah. Sekali tiupan aja itu trompetnya itu. Makanya orang jangan jar. Bila kita meniup trompet tuh kan jangan jar. Kenapa orang jadi jangan sakit mata kan ini ini niup trompet itu kan orang meniru sanjakala yang ditiup oleh Israfil. Yang tiupnya sekali hancur dunia ini. Tak tiup kedua kali muncul manusia dari kubur itu masing-masing. Tiup ketiga berada di yaumil mahsyar. Nah, dia adanya itulah karena kita mempertanggungjawabkan apa yang kita gaul masih hidup dalam dunia ini. Untungnya kita berada di majelis ilmu nih, pahala banyak dapat, dan di situ karena dikumpulkan oleh Allah suatu kapilah. Kapilah itu kumpulan dia kita. Nah, dijulungi bendera. Namanya bendera itu liwa'il hamdi, jangan ya. Bendera itu dijulung karena lawan orang dalam di majelis nih. Dipegang, dipikuti. Saat Allah memerintahkan, ayo jar firman Allah. Silahkan masuk oleh kamu ke dalam surga. Udkhuluha bisalamin aminin tubtum. Untunglah kamu jangan masukkanlah kasih ikam masuk dalam surga. Nah bendera itu berkibar. Kelihatan dari jauh-jauh. Orang yang kada pernah untuk ke majelis itu kada kawa. Bae masuk terpental, masuk terpental kada kawa. Kenapa? Nya hendak menyamannya aja kita. Di dunia kada hakun bermajelis. Lalu nya itu kada dapat bahagia. Nah, pada orang rami menuju ke surga dihibur oleh oleh Puan Bidadari, para malaikat itu.
Kemudian kayak pengantin tuh datang ke lorong Bahadrah. Nah itu kira adalah menyambut pengantin nih. Masuk apa ke dalam surga orang-orang yang soleh ini. Disambut dengan apa? Gembira. Jadi itu tuh lah. Nah bendera tuh berkibar tuh. Jadi orang bisa bermajelis, majelis apanya? Nah kayak majelis ini kan namanya bendera uja. Itu bendera kita aja. Nah pak buat termasuknya ke dalam surga itu. Nah ini majelis. Makanya amun kadadajar Nabi di kampung itu kampung majlis patruk ila baladin ukhra aka hendak mereka lari ya Nabi kampung nang lain nang ada persatuan yasinan kah, persatuan zikir, persatuan salawat kan kayak barang mau ditanto kadang ada majlis pulang nah tulak ikan ya Nabi ke sana jangan dilihatkan bahasa kitanya ambil keuntungan sebelum kita mati itu tani mahamsan qabla khamsin ya ambillah keuntungan 5 sebelum datang yang 5 hayataka qabla mautika hidupnya engkau sebelum mati pula kita hidup inilah kita mengambil kesempatan untuk mencari bakal akhirat nang kita cari biasa ini itu untuk dunia aja terkecuali kita niatakan untuk akhirat seperti sedekah kita berusaha nih dapat duit bersedekah kita umpamanya atau kita beri makannya anak yatim memberi makannya orang yang sedang kemiskinan sedang kepakiran nah itu nang menguntungkan bagi orang nang berusaha itu dapat hasil usahanya maka ya gunakan di dalam sesuatu yang perintah Allah maka untunglah orang itu dan bahagialah inya nantinya pada saat yaumil mahsyar. Nah jadi kemudian ketahui pula oleh kamu Jasidin bermula makruh di dalam mengambil air wudu itu ada 7 perkara. Nah sampai sini aja kita minggu karena kita baca dulu ini habis akan dulu bab ada bisalah ini. Nah ini karena kita nang makruh kita di dalam mengambil air sembahyang itu kayak apa? Nah ini ada 7 perkara aja sini. Nang makruh kita di dalam ketika kita berwudu. Mudah-mudahan Allah menyenangkan umur kita, mensehatkan badan kita. Insyaallah kegiatan kita baca ulang. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Wa'fu anna ya Allah, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Nah, lagi sama Pak